말씀은요, 창세기 13장 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 창세기 13장 1절부터 4절까지의 말씀입니다. 자, 같이 보겠습니다. 아브람이 애굽에서 그와 그 아내와 모든 소유와 롯과 함께 네겝으로 올라가니 So Abram went to Egypt and he and his wife and all that he had Lot with him into Negev. 아브람에게 가축과 은과 금이 풍부하였더라. Now Abram was very rich in livestock and silver and gold. 그가 네겝에서부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막 쳤던 곳에 이르니 And he journeyed on from the Negev as far as Bethel to the place where his tent has been at the beginning between Bethel and Ai. 그가 처음으로 제단을 쌓던 곳이라 그가 거기서 여호와 이름을 불렀더라. The place where he had made an altar at the first. And there Abram called upon the name of the Lord. Amen. 아멘. 같이 하시기 바랍니다. 아멘. 이 하나님의 언약을 따라 그 하나님께서 지시한 땅으로 나아갔던 아브람이요. 이 땅에 기근이 심하자 there was a famine in the land and he went down to Egypt. 이집트로 내려갑니다. 아브람은요. 하나님께 약속하신 가나안의 땅을 안전했습니다. While he was in the Canaan where God has promised him, he was safe. And he called upon the name of the Lord. 전적으로 주님만을 의지했습니다. 아브라함은요 전적으로 주님만을 의지했습니다. 여러분 잘 들으세요. Promised Land에서 하나님을 전적으로 의지했던 아브라함은요 safe했습니다. 하나님이 주신 Promised Land, 여러분에게 하나님이 주신 Promised Land 안에서는요 하나님께서 전적으로 여러분들을 어떻게 하세요? Protect 하세요. Safe하게 만드십니다. 분명히 하나님께서는 전적으로 의지할 수 있는 담대함을 God will give you courage to put your faith upon God and God alone. Promised land. Where is your promised land? 여러분의 promised land가 어디십니까? 하나님께서 여러분들을 어디로 보내셨습니까? 하나님께 여러분 보내신 곳에 여러분은 있잖아요. 여러분 이곳에서 전적으로 주님만을 의지하시기 바랍니다. 전적으로 주님만을 의지하시기 바랍니다. 전적으로. Give all your heart to God. All your heart to God. 그러나 이 풍요롭고 안전했던 환경에서요. God never promised that there's going to be no hardship, no suffering at all in the promised land. 하나님께서는 우리 프라미스 랜드에서 외롭지 않을 거라고 말씀하지 않으셨어요? 하나님께서는요, 우리 프라미스 랜드에서 우리에게 전혀 어떠한 우리가 걱정, 근심거리가 없을 거라고 말씀하지 않으셨어요? There's gonna be hardship. There's gonna be things that we are afraid of. There are gonna be things that we fear. Or we worry about. 분명히 있을 거예요, 여러분. 아브라함에게도 똑같았어요. 프로미스 랜드에 왔는데 뭐가 있었다고요? famine, 기근이 있었다고요. 근데 본인이 스스로 감당할 수 없는 이 기근이 찾아오자 then he faced the famine, there's something that out of his control, something that he cannot control. 그러자 하나님의 뜻이 무엇인가 알려고 하기보다는요 instead of seeking God's wisdom, 아브라함은 어떻게 했습니까? 본인이 생각하기에 더 안전한 것, something that he think that is more safe for his family. friends를 찾아가기 시작했어요. 다른 것들을 보기 시작했어요. 하나님을 wisdom을 찾기보다는 다른 것들을 찾기 시작했다니까요. 어쩌면 이건 너무나도 자연스러운 행동이에요. This is natural. This is our nature. It's our instinct. 왜냐면요, Abraham had many things. 아브라함에 많은 소유가 있었습니다. 특히 유목 및 nomad. 노매드였기 때문에 아브라함 뭐가 필요해요? 그 풀이 많고 돌봐야 될 가축들이 많았기 때문에
그 풀이 많은 곳으로 찾아가는 거, 예. 이거는 중요한 거예요. Because it was no man, he had to find the land with plenty to feed his livestock. 그렇기 때문에 이 famine, 가뭄이 왔을 때는요, even though it was promised land, 하나님이 약속한 땅이라도 가뭄이 오니까 어떻게 해요? livestock을 텐드하기는 턱없이 부족한 물, 턱없이 부족한 뭐요? 풀들이 있었기 때문에 maybe it was natural for Abraham to move down to the Egypt where there was plenty to feed his livestock. 가뭄이 들었기 때문에 기근이 들어서 가축들 치게 부족하니까 이집트로 내려가는 게 당연한 걸 수 있어. 당연한 거. 우리 당연한 일이라고 얘기했잖아요. 그거는 당연한 거 있을 수도 있어요. 그뿐만이 아니에요. 에브라임에 누가 있었습니까? 딸린 식구가 있었어요. Abraham had his family. 또 누가 있었어요? 사라가 있었죠. 조카 랏이 있었습니다. 또 누가 있었습니까? Many servants. 많은 종들이 있었어요. 이 종들을 다 먹여 살리려면은 이 족장인 아브라함, chief, the father of this tribe. 아브라함이 결단을 내려놔야 했어요. He had to make up his mind what to do. 결단을 내려 했다는 거죠. 그런 상황 가운데 이집트는 굉장히 매력적인 땅이었어요. Egypt was very attractive. 왜냐? Nile River, 나일강이 흘러요. 이쪽은 기근인데 이쪽은 나일강이 흐르고 있어요. 가족들을 먹여 살리기에 너무나 좋은 장소예요. 맨날 overflow, Nile River overflows and fertilized the land. 비옥하게 땅을 만들었기 때문에 가축들을 먹여 살리기에 to tend the livestock, 가축들을 치기에 너무나도 적합한 땅이 바로 이집트 땅이었다는 거예요. 그런데 여러분, 이집트에 내려갔어요. 그런데 이집트에 내려가면 어떻게 될 것 같았어요? 모든 프로블럼의 솔루션이 끝날 것 같았어요. 있을 것 같았어요. When he went down to Egypt, he thought all the problem he has will be solved. 다 끝날 거라고 생각했는데 애굽 땅에 딱 들어갔더니 어떻게 됩니까? 첫 번째 뭐가 됐다고요? He feared. 두려움에 사로잡혔다고요. 하나님의 Promised Land에서 당연한 choice, natural choice 로 따라갔더니 뭐가 첫 번째로 왔다고요? Fear, 두려움에 사로잡았다고요. 우리 알잖아요. 우리가 지금 New Land로 우리가 내려왔기 때문에 이 랜드에서 다시 생활을 하려면 얼마나 힘든지 알고 있잖아요. We have to find everything new. New doctors. 우리 이번에 아이들이 아파가지고 어떻게 했습니까? 새로운 닥터를 찾아내는데 굉장히 힘들었어요. We have to find new doctors. We have to be adjusted to new life. 이 타국에서 생활하면서 불이익이나 차별을 당할 수도 있잖아요. 차별을 당하는 어떤 느낌을 우리가 받을 수 있잖아요. 이민의 삶, 우리 다 이민자이기 때문에 그 삶을 잘 알고 있을 거예요. 더욱이 그때 당시 애굽 사람들은요, 이 애굽 사람의 도덕성, the morality was very low. 그래서 그 사람들은 자기의 목적을 달성하기 위해서 사람들도 쉽게 죽일 수 있는 시대였어요. To achieve his goal, they can kill people without a blink. That was their morality back then. 그러니까 이 아리따운 아내를 둔 아브라함. 아브라함의 아내가 아리따웠다고 분명히 얘기하고 있어요. 12장 4절에 보니까 아브라함이 애굽에 이르렀을 때 애굽 사람들이 그 연이 심히 아름다움을 보았고 When Abraham entered Egypt, the Egyptians saw that woman was very beautiful. 성경은 거짓말하지 않아요. Bible doesn't lie. 그래서 사례가요 65세 나이였지만 very beautiful. 모든 사람이 보기에 너무 아름다웠다는 거예요. 그 아름다운 아내를 두니까 아브라함은 어떻게 됐습니까? Fear. Fear. For what? For his life. 이 두려움에 사로잡힌 삶이 시작됐다는 거예요. The
fear for his life. Think about it. 여러분, 두려움에 사로잡힌 삶. The life with the fear. 여러분, 그게 정말 행복한 삶이에요. 여러분, 두려움 다 있잖아요, 우리요. 그 두려움에서 우리가 벗어나지 못하니까 행복하던가요? 우리가 두려움에 맞닥뜨렸을 때, when we face our fear, are we happy? 우리 행복하던가요? 두려움의 삶이 있으니까? 아니잖아요. 아브라함이요, 이집트의 삶은 fearful한 life였다고요. 두려움에 사로잡힌 삶이었다고요, 여러분. 하나님의 말씀에 의지하여 살 때는 담대했습니다. When Abraham faithfully believed in God, was brave, was bold, he did not fear for his life. 담대했어요. 하나님 앞에 담대한 삶은 삶의 형통함을 가져왔어요. It brought prosperity to his life. 여러분, 재물이 많고 적음을 떠나서 재물이 많고 적음을 떠나서 우리 생애가 담대할 수밖에 없다는 거예요. 재물이 많기 때문에 우리가 더 담대할 수 있는 게 아니라 재물이 없어도 하나님만을 의지하면 담대할 수밖에 없다고요. When Abraham believed in God, he was brave. He was brave. He did not fear for his life. 근데 여러분, 이제는요, 하나님 말씀을 떠났습니다. 이제는요, 두려움에 사로잡힌 삶을 살고 있으니까 그 삶이 과연 형통했을까요? Now that he's living the life with fear. 형통했을까요? Was he happy? Was he prosperous? 아내를 누이라고 속였잖아요. 아내를 누이라고 속이니까 그 삶이 항상 조심해야 되겠죠. 그 삶이 조심. 누가 보면 어떻게? 누가 이렇게 키스하는 거 보면 어떻게 돼요? 누가 손잡고 다니는 거 보면 어떻게 돼요? 아내를 sister라고 속였으니까 이제는 퍼블릭이 손도 잡지 못하죠. 뭐 아무것도 못하는 그런 조심한 삶을 살아야 됐는데 뭐라고요? 12장 16절에 보니까 뭐라고요? 바로의 고관들도 그를 보고 바로 앞에서 칭찬함으로 그 여인을 바로의 궁으로 이끌어들인지라. 이에 바로가 그로 말미암아 아브람을 후대함으로 아브람의 양과 소와 노비와 암수 나귀와 낙타를 얻었더라. 여호와께서 아브람 아내 사레의 일로 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라. And when the princes of Pharaoh saw her, they praised her to Pharaoh, and the woman was taken into Pharaoh's house. And for her sake he dealt well with Abraham, and he has sheep, oxen, male donkey, male servant, female donkey, and camels. But the Lord afflicted Pharaoh and his house with a great plague because of Sarai, Abram's wife. 어떻게 하셨다고요? 어떻게 됐다고요? 엎친 데 덮친 격으로 이 사라가 자신의 아내가 이제는 페로의 후궁, Pharaoh's wife가 됐으니까 얼마나 괴롭겠냐고요. 얼마나 괴롭겠냐고요. 이 삶이 우리가 두려워했을 때는요, 여러분, 우리의 삶이 이렇게 될 수밖에 없어요. 우리가 두려움에 사로잡히고 하나님 앞에서 잊지 못하고 두려움에 사로잡히니까 이렇게 될 수밖에 없어요. Abraham feared for his life, so he told his wife to say to others that she's his sister. 누이라고 속이고 나니까 이제 페로가 어떻게 해요? 시스터이니까 너무 뷰티풀하니까 자기 아내로 데려갔는데 내 아내가 다른 사람의 아내가 됐으니 얼마나 괴로운 삶이냐고요. 얼마나 괴롭겠습니까? 이 낙타를 준다 한들 양과 소비와 노비와 암수하게 낙타를 얻은들 그게 과연 해피 했겠어요? Even though the Pharaoh gave him many livestock, does it make him happy? No. 그렇지 않다는 거죠, 여러분.
그렇지 않다는 거예요. 재물이 많이 얻은들 두려운 삶을 살고 있으니까 그 삶은요 절대 형통하지 않다고요. happy하지 않다고요. No matter how rich he is, no matter how much materials that he might have, his life is not happy because he lives life with the fear. 두려운 삶을 살면은요, 여러분, 우리의 상황이 어떻게 됐든지 우리는 절대 해피하지 않다는 겁니다. 여러분, 않다는 거예요. 네. 여러분, 이 17절에 보니까요, 여호와께서 아브람 아내 살의 일로 인해 바로와 그 집에 큰 재앙을 내리신지라. 네. 이 내리셨기 때문에 이것 때문에 마치 어떤 사람들은요, some people think 이것 때문에요, 내려간 것이 이집트에 내려간 것이 하나님의 섭리라고 생각하는 사람들이 있어요. That was God's plan to move him to Egypt. 예. 왜냐하면 어떻게 했어요? 재앙을 내렸으니까, 그렇죠? 재앙을 내리고 아브라함 프로텍트 했으니까 maybe it was God's plan to move him to Egypt. Maybe it was His plan to give Sarai to Pharaoh for a while. 예. 물질도 없고 재앙도 내려지고 축복이라고 생각할 수 있죠. 아니에요, 여러분. 축복 아니에요. 하나님께서요, 바로의 집에 큰 재앙을 내리신 이유는 Abraham's faithfulness 때문이 아니에요. God promise, God's faithfulness 때문에 그래요. 12장 1절에 보니까 뭐라고요? 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라. I'll make of you a great nation. I'll bless you. Make your name great so that you will be a blessing. 이 promise, God's promise 때문에 하나님께서는요, 아브라함을 프로텍트한 것이지, 아브라함의 faithfulness, 아브라함의 action 때문에 하나님께서 프로텍트한 게 아니시라고요. It wasn't God's plan for Abraham his family to go down to Egypt at all. It was only Abraham's own plan. 아브라함의 계획대로 했지만 하나님께서는 여전히 신실하셨다는 것이죠. 이사야 31장 1절에 보니까 뭐라고 합니까? 도움을 구하러 애굽으로 내려가는 자들은 화 있을진저 그들은 말을 의지하며 병거의 많음과 마병의 심히 강함을 의지하고 이스라엘의 거룩하신 이를 앙모하지 아니하며 여호와를 구하지 아니하나니. Woe to those who go down to Egypt for help and rely on horses, who trust in chariots because they are many, and in horsemen because they are very strong, but do not look to the Holy One of Israel or consult the Lord. 이집트를 의지하고 하나님을 의지하지 않는 사람이 어떻다고요? 와우, 재앙이 있다고. 재앙, 여러분. 재앙이 있다고요. 여러분, 중요한 거는요, 하나님께서는 우리의 연약함, 우리의 죄악 가운데서도 하나님의 신실함으로 하나님의 약속을 성취해 나가신다고요. God, even despite our weaknesses, despite our unfaithfulness, God, because His faithfulness, He will keep His promise. 할렐루야! 할렐루야! 여러분, 우리가 연약해져요. 우리 연약해져요, 여러분. 사람이기 때문에 연약해질 수 있어요. 아브라함도 이렇게 연약해졌는데 뭐 우리라고 연약하지 말라는 법 없습니까? 우리도 연약해져요, 여러분. 하지만 여러분, 그 연약할지라도 여러분 기억하시고 명심하시기 바랍니다. We become weak. We are fragile. Yes. Even Abraham, the man of faith, he became fragile too. But we need to, one thing that we need to remember. 여러분 꼭 기억하시기 원하시는 것은 바로 God's faithfulness. 하나님의 신실함을 꼭 기억하시기 바랍니다. 우리가 지쳐있을 때, 우리가 fragile, 연약할 때, 우리의 unfaithfulness로 인해서 우리가 힘들어할 때도 하나님께서는요, faithful 하십니다.
하나님의 신실함 여러분 기억하시기 바랍니다. 여러분 힘드세요? Maybe something that is going on in your life. Maybe something there are fear maybe in your life. 여러분의 삶에 힘듦과 두려움이 사로잡혀 있을 때 있어요. 여러분 기억하시기 바랍니다. God is faithful. 하나님은 신실하신 분이세요. 그 가운데도 하나님은요 우리를 protect 하시면 just as He has protected Abraham's family. 아브라함의 가족을 protect 하신 것처럼 하나님께서는요 우리를 protect 하십니다. 여러분 하나님께서는요 피폐해진 모습, tired한 모습, 그런 모습 그대로인 아브라함을요 다시 언약의 땅으로 눈을 돌리게 하세요. 하나님께서는요 애굽이라는 세속의 땅에서 아브라함을 이끌어내셨어요. He brought out Abraham, his family from Egypt, which is a symbol of the secular world. 이집트라는 곳에 다시 끌어내셨어요. When he was tired, when he was exhausted, when he thought that he had no hope, that Pharaoh has taken his wife, when there's no hope, 하나님께서 intervene 하십니다. 하나님께서 개입해 주십니다. 하나님께서 그의 삶을 이제는 애굽 눈에 좋아 보이는 땅 that pleases his eyes, our eyes 땅, the land that is very attractive 굉장히 유혹적인 그 땅에서 the symbol of secular world에서 에브라함 어떻게 하셨다고요? 끌어내셨다고요. He brought out Abraham. 그런 분이 하나님이세요. 우리가 지쳐 힘들어 있을 때 maybe we are exhausted. Maybe we thought that oh man, this life is too hard. 우리가 힘들다고 생각했을 때 하나님께서는 우리에게 어떻게 하신다고요? It brings hope. 우리의 눈을 돌려 다시 하나님을 보게 하신다고요. 눈을 돌려 다시 누구를 봐요? 하나님을 보게 하신다고요. 믿음의 사람이었던 아브라함, 이 세상의 이 삶을 추구함으로 이 쓰라린 경험을 했잖아요, 지금요. He learned that when he followed his own cause, that life is miserable. 우리가 우리의 생각을 쫓아갈 때 우리의 삶은 miserable 할 수밖에 없다는 거, 우리가 두려움에 사로잡힐 수밖에 없다는 것을 아브라함은 철저하게 배우고 나서 그리고 나서 어떻게 됐습니까? 하나님 앞에 다시 돌아갈 수 있는 기회를 하나님께서 주셨다는 겁니다. 여러분 하나님의 섭리를 떠나서 that Abraham who left God's providence 떠났던 사람이 다시 하나님의 땅으로 the promised land로 돌아왔을 때 첫 번째 한 행동이 뭔지 아십니까? 바로 하나님의 이름을 부르짖는 것이었습니다. The first thing he did when he came back from Egypt to the promised land was to call on to the name of the Lord. 우리가 이 본문의 말씀 오늘 3장 3절과 4절을 보니까요. 내가 네게로부터 길을 떠나 베델에 이르며 베델과 아이 사이 곧 전에 장막을 쳤던 곳에 이르니 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳이라 그가 거기서 여호와 이름을 불렀더라. And he journeyed on from the Negev as far as Bethel to the place where his tent has been at the beginning between Bethel and Ai, the place where he made an altar at first. And there Abraham called upon the name of the Lord. 아멘. 다시 어디로 갔다고요? 전에 장막을 쳤던 곳, 그가 처음으로 제단을 쌓은 곳. The tent had been at the beginning. The place where he made an altar at first. 처음 제단을 쌓았던 곳. 어디로 돌아가야 된다고 우리가요? 우리가 하나님을 불렀던 이름 불렀던 그곳 돌아가야 된다고요. 여러분이 하나님 불렀던 그곳 돌아가셔야 된다고요.
이집트라는 secular world에서 이제 다시 하나님을 이름을 부를 수 있는 예배의 장소로 돌아갔다는 거예요. You return to the place of worship. 여러분 하나님을 예배하는 장소로 돌아가시기 바랍니다. 꼭 이 공간을 스페이스를 얘기하는 것이 아니에요. The time, the place, your heart. 여러분의 마음, 생각, 하나님을 예배할 수 있는 곳으로 다시 돌아가시기 바랍니다. 여러분 우리가 사는 이 세상은요 애굽과 같은 세상이에요. The place that we live in right now is like an Egypt. 여러분 이 신앙생 열심히 하지만 세상을 바라볼 때 이 세상의 길이 어떻게 합니까? 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 거예요. 이브가요 하나님의 말씀을 떠나서 이 forbidden fruit을 보니까 어떻게 됐어요? 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하니까 어떻게 해요? That this fruit looks beautiful, delicious, and desiring. 먹고 말잖아요. When we turn our eyes to this world looks beautiful, delicious, and desiring. 예? 이 세상은요 먹음직도 하고 봉함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하는 게 이 세상의 유혹이에요, 여러분. 예? 하지만 여러분 이 세상을 보지 마시기 바랍니다. Because it's all fake. 가짜예요, 여러분. 가짜 아닙니까? 진짜 뷰티는 어디 있습니까? 진짜 뷰티는 어디 있습니까? 바로 하나님의 말씀, 하나님의 것, 하나님의 truth, 진리 안에 진짜 뷰티가 있지 않나요? The real wisdom 어디서 온다고요? The 진짜 wisdom 어디서 온다고요? Fearing our Lord. 우리 하나님을 두려워하는데 진짜 wisdom이 있다고요, 여러분. 이 세상에 그럴 만한 fake 속지 마세요. 우리의 진짜 beauty, 우리의 진짜 wisdom은 하나님 안에 있습니다. 하나님 안에 있습니다. 여러분 하나님의 결과는요, God's plan은요, 우리의 patience와 grace가 필요해요. 근데 이 세상은요, 우리의 patience가 필요하지 않을 때가 너무 많아요. instant. 바로 지금 하면 좋을 것 같은 instant. 하지만 여러분, God's patience, God's love, God's grace는요, 여러분, 우리 patience가 필요합니다. 이 세상은 아브라함에게 행했던 것처럼 우리 신앙을 손상시키고 우리의 희망과 믿음의 발걸음을 지체하게 만들어요. This world, Egypt, just as it had done to Abraham, makes our faith undesirable. 그렇게 만드는 것이 바로 우리의 세상입니다. 그럴 때일수록 우리는 뭘 기억해야 된다고요? 첫사랑, 처음 재단을 쌓은 곳, 첫사랑, the love that God has given us. 여러분 기억하시기 바랍니다. 처음 받은 그 은혜, the grace that God has given us. 여러분 기억하시기 바랍니다. 그것으로 돌아가시기 바랍니다. 하나님의 이름만을 부르짖으시기 바랍니다. 부르짖을 때에 여러분 우리의 삶은 더욱더 주님 앞에 prosperous 해줄 수가 있어요. 아브라함이 이 애굽의 삶에 인해서 영혼이 피폐해졌을 때 여러분 다시 하나님의 이름을 부르기 위해 첫 예배의 장소 찾았던 것처럼 역시 이 세상에서 나의 삶으로 나의 영혼이 피폐해져 있다면 우리가 하나님께 주셨던 그 첫 은혜, 감격의 순간을 기억하면서요 하나님의 이름을 불러야 된다는 거예요. When we fear, just as Abraham had feared, Abraham went back to the place of worship. We need to go back to that place. We need to go back to worshiping our God. 여러분 그 fear에 대해서 지금 어떻게 하고 계십니까? 여러분을 가지고 계신 그 fear에 대해서 여러분은 지금 어떻게 하고 있습니까?
기도하고 계세요? 여러분 하나님 앞에 그 내려놓고 있습니까? 여러분 내려놓고 있습니까? 그 fear를 내려놓고 있어요? 여러분 fear 분명히 있잖아요. What kind of fear it might be? There's no small fear, smaller fear and greater fear. No. There's no trivial fear and magnificent fear. No. Fear is fear. No matter how small, how trivial it may seem to you, fear is fear. 여러분 두려움은 두려움이에요. 우리가 생각하기 작은 두려움, 더 큰 두려움이 있는 것이 아니에요. 두려움은 두려움이에요. 죄악은 죄를 낳습니다. 두려움은 두려움을 낳습니다. 여러분 그 두려움을 어떻게 하고 계십니까? 그 두려움을 저 앞에 내려놓고 부르짖고 계십니까? 한량없는 주님의 은혜, immeasurable grace of God. God's grace is immeasurable. 한량, 우리가 셀 수 없다니까요, 여러분. 하나님의 은혜는요, we cannot count, we cannot measure. 셀 수가 없어요. 그 하나님의 은혜 가운데 여러분 그 마음을, 여러분 가슴을, heart를, 여러분 fear를 내려놓으시기 바랍니다. 내려놓으시기 바랍니다. 부르짖으시기 바랍니다. 부르짖으시기 바랍니다. 여러분 혹시 갈팡질팡하고 있습니까? You don't know where to go? 하나님의 이름을 부르짖으세요. 주님의 이름을 부르짖으세요. 그렇다면요 하나님께서는 우리에게 다시 희망과 호흡과 뭘 주신다고요? Courage, 용기를 주신다고. 용기. He will give you the courage. Courage does not come from within. But courage comes from God. 내 안에서 다시 용기가 생기는 게 아니에요. 하나님께서 우리에게 용기를 주십니다. 여러분 기도하시기 바랍니다. 여러분 그 worship의 플레이스로 다시 돌아가시는 저 여러분 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님, 우리가 두려워할 때 너무나 많습니다. 여러분, we have fear inside of us, Father God. 그 두려움 앞에 우리가 내려놓기를 간절히 소망합니다. 그 두려움 앞에 하나님, 우리가 다시 한번 나아가길 소망합니다. 그 두려움 앞에 하나님, 주님만을 바라볼 수 있길 소망합니다. 주님만을 바라볼 때에 우리 삶이 다시 하나님 보시기에 합당한, 다시 하나님 보시기에 faithful한 그런 삶이 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서. Father God, we lay down our fear before you today. We lay down our fear before you today, Father Lord. 우리가 우리 두려움을 주 앞에 내려놓사오니 하나님이여 용기를 허락하시고 담대함을 허락하시고 하나님의 신실함을 허락하여 주시옵소서. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도했습니다. 아멘.